嘿，Hello， 我是 Bob。Hello， 我是外国人，我来台湾玩。Bonjour, je m'appelle Luc, je suis français, je vis à Taïwan depuis 8 ans et je travaille comme clown à l'hôpital. So this is the place where we are working. This is a place where we can sit and have a chat together, or for the guests who are coming here, have a meeting there with them. It's some of the performance of the company, of the Théâtre de la Sardine. The company is older than the Clown Association. Some of them are a child, and the other one is the clown show. And this one is the last one we just create this year. It's about Aka opera. We don't use clown in this show. We start repeat with a clown. We try to find a way to match the Aka opera and the clown, but it do not work very well. So we change our mind, and we use Italian masks, Commedia dell'arte, Italian masks, and it was very interesting, very good. 算了，养完了。 哎呀哈，又够不错嘞！我家公子豪可能往南走喽，到那个台中秋红谷散步啊，散步，然后到那个云林喝个咖啡，喝咖啡，再到台南吃点小吃，吃小吃呢，可能跑到垦丁去玩水喽。讲重点啊！我家公子豪要到法国巴黎参加政选，成为国际巨星。听你那欧罗巴演那个傻子，那个真是好孝子啊！ The other actor who is playing the servant is one of our clown in the association, and he was totally stranger about opera Aka, and even speaking Aka, he don't know nothing about that before he start to repeat the show with us. And of course he learned some of the movement, some of the I don't know. So here we are entering the room, the place we use to repeat, to work. Of course, so we need a lot of space. We can use some music if we need. We can change the light if we need. That's very useful. This place is very useful. We can have a workshop with maybe 20 people, and that's okay. We can to work there. And if we continue over there, we arrive in the office. So now we are entering the office. Okay, and you can see all the one who are working for the association or for the company. And of course the most important one, yes, that's you. This is Chao Chi, and so she's my partner, my wife, and we're working together, and she's the one who create all the things you see over there.
我是沙丁朋克剧团的团长，然后也是红鼻子关怀小丑协会的艺术总监，也是创办人这样。其实剧团成立已经10多年，快20年的时间。那成立协会是差不多8年前有这个机缘，能够再到法国去学习专业的小丑医生的课程。那所以回来之后就才成立了关怀小丑协会这样。其实我们还蛮一起合作的。剧团的演出，我们会一起排戏，一起排练。然后那个协会的，比如说小丑演出，我们也会一起去医院看啊。然后培训也是我们分配课程。一起教学这样子，所以很多事情是我们一起合作，一起。I'm French, so I was in France, and I went to a school to learn about clowning in hospital. And what a surprise! There is a Taiwanese woman there in the classroom. The most beautiful. The most beautiful one, yeah. we were just 2 boys. I remember there was just two boys and. 另外一个已经结婚了。There is just one. Single man. Yeah, single man. So this well, that's the story and 就是这样。因为其实一开始看到绿可，就觉得他就是一个一般的法国人，并没有特别的怎样。但是看到他在台上演出小丑的时候，真的很好笑。然后那个时候就被他的才华，还有他的整个人的气质。Yes. 所以其实一开始我单纯的就只是想要邀请他来台湾一起来开始这个红鼻子医生的计划，因为我觉得他是一个很棒的小丑。他们已经开始工作了。对。今天是谁？不好意思。小花，我看都是。哇塞！今天有个你的粉丝在隔壁病房。是谁？隔壁病房是说，他从7岁看到你之后，他就想要立志当小丑医师的。真的吗？ From the children, the information about the children? Yes. Yes, yes, we are. This is why we are going to see the nurse before starting. We need to have all the information from the child we are going to see this morning. So we just have it in the morning when we arrive. 那 Luc 他大学是念生物工程，然后所以他大学之后其实是先到工厂里面去做相关的事情，然后做了几年之后，他才整个30岁大转行，从一个工程师转成演员这样子，所以对他爸妈来说，已经经历过那一段的冲击。 当他跟他们说要来台湾的时候，他们就想说：“好吧，你就去吧。”这样。It's not the first time that I have I do something not we can say crazy maybe
But so the first time I told my family, so now I quit my job and I'm going to be an actor. It was the same thing for them. What? What are you doing? So now they know that this is the way I like to live and the way I like to. Ok, maman elle est en train de regarder une série chinoise. Et Bobo elle pense. The day before we just prepare all our stuff. You know with who you are going to play, so maybe you can think about her clown, how the relationship will be together, and but you are not going to decide what you are going to play before to start. Important point is to understand that when we open the door, we have some information, but we don't know how the child is, and so the most important things to have is to decide what is the best for him, what he needs, what he wants to share with us, and try to make a good decision the way we are going to play. 他是外科的小朋友就对了，隔壁病房的小朋友。那以前小时候就是看到这边有小丑医师来，他就很高兴就跑过来。然后他最记得的是你。然后呢，他今天刚好有住院，在隔壁，因为前几天他做那个内视镜，然后他妈妈在讲，他讲说他18岁要当小丑医师，然后呢，他今天想要就跟你们一起看小朋友，他自己有准备小丑来，他的要跟小朋友玩的衣服这样子，所以你们觉得可以看你们弄几床，然后呢，他再自己跟你们进去1、2床这样子，就是完成他的小小的心愿这样。因为他妈妈说他7岁的时候看到你们，他就立志说18岁要当小丑医师，他现在14岁了。就今年开始18岁就可以，他要干嘛就可以干嘛。以前是要20，现在18就可以，今年开始18。那就还再4年看看，还看一下手表。好哦，谢谢阿强。谢谢啊。哇，小华，这种突发的状况很常见吗？应该不长吧。我们也是刚刚才收到资讯的。对啊。可是也是蛮感人的，因为他说他5岁就遇到我们，所以一直有在关注我们。现在他14岁了，对，所以待会来看看。So change clothes and make up. 对。你先去。哦，你头发那么长哦。对啊。哇，看不出来哈。哎呦，你怎么会说客家话？要学你呢。松柏在台中，我有拄到一只阿婆，我就同伊讲客话，我问伊粉红色的客话用会讲，伊讲唔知呢。你要讲客家？什么？今天你要？我讲客家话。对。可以吗？你 OK 吗？你 OK， 我 OK。你做的，我做的。我自己很喜欢这个工作，因为给小丑表演在台湾哈，老实讲，我们迄动都拧滴，古时候大家会对小丑有一个刻板印象，觉得就是麦当劳叔叔的那种。我们有时候在音乐表演，他们就说哦，你们是麦当劳叔叔，我那样唔嘿麦当劳叔叔，所以。在台湾可以让大家看到更多的小丑表演，不只是在医院，然后那透过协会的话，其实我觉得就是培育新小丑一个很棒的一个温床。Hello， 你坐，妈妈说你5岁的时候遇到我们，你知道我是谁吗？知道，小花。可是我衣服不一样呢。2.0版本有比较漂亮吗？对，我的。
也不一样。所以你今天想要跟我们一起，可是因为就是这里有一些感控的问题，所以我们可能没有办法全部的床都一起去。Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire la parade ensemble au début. 你就是在这个 moment 遇到我们，对不对？因为我们都在早上遇到，所以我们可以先一起游行。你应该知道我们固定时间来的吧？对啊。这样可以吗 ？OK， 很棒。那你可以先挂着，等一下我们要出去的时候再戴。因为从小我身体比较不好，所以比较容易进出医院。就是在5岁多的时候就遇到小丑医师这个独特的表演者，就是觉得这个梦想好像对我来说还不错。你很用心哎，这你自己缝的还是妈妈缝的？他自己做的，他自己做的。有备而来哎。小时候的偶像在帮我化妆哎，就是觉得 Oh my God， 真的好兴奋。心情怎么样？感觉我肾上腺素一路往上飙。为什么？就好激动哦。Sometimes the children from the ward, some of them are coming with us and look at us for the morning. Not like that, from different ward and have prepared her costume, all the other things. 小丑医师对我们来讲非常的重要，这样子。那这3年其实是疫情的关系哦，其实他们也很想来医院，但是因为怕群聚那一些的，所以我们有时候就是会暂停一些时间，然后再来。可是小朋友还是很喜欢小丑医师，所以他们其实想尽了各种方法，所以他们蛮有创意，他们用视讯。所以有时候你去看小朋友查房的时候，去看小朋友，他安安静静的坐在那边笑，也不晓得干嘛。然后问他说你在干嘛？他说我等一下要跟小丑医师跟他约好时间，要跟他线上玩游戏干嘛之类的。所以他们其实还蛮有心的，就算不能来医院，但是他们还是想尽各种方法，就是要跟小朋友互动这样子。其实还蛮感动的这样子啊。干嘛一直圈？因为你刚刚见到啊。我只一次，我是1、2、3，你知道吗？是的，老大。对，谢谢。Hello。Give me five。换你去。今天是第一次做小丑的演出，就觉得，是个很特别的经历，因为毕竟可能以后的梦想现在就成真，感觉有点不可思议。小时候想要，因为有人来逗我开心，然后就长大以后想要就当那个逗我开心的那个人。就小时候会听到乐器声，然后就想说过去看一下，就发现小丑医师这个算是志工吗？就觉得很酷，然后就每次虽然打腰很痛，但是我就想过去看一下，然后每次都被逗得哈哈大笑。大家好，我是 Bob。大家好，我是小花。你小心，你小心。对不起，这个。对不起，我讲话
好，那约你点，对，约你点。大家好，我是啾啾。哇，很紧张又很开心吧，就是 Oh my God， 我偶像在旁边跟我一起演出，应该是开心到不得了吧。看到有人被我逗笑，感觉还不错。就是没想到我也可以把别人逗笑嘛。你们好哦，你们好，我们三个很好，我们三个很好 ，OK， 好。你们好，我们三个很好。Yes， 哇，好棒！他在忙。我们开始在做小丑医生的时候，只有我们2个小丑，所以那个时候每一周都要演出4场，在台大儿童医院，就是我们2个人一直演，一直演，一直演。啊，真的吗？因为他今天刚出来的时候就还要，而且我那时候还怀孕，所以就是蛮辛苦，但是也很开心，很开心，因为就是看到小朋友啊、跟家长还有医护人员非常正面的回馈，这样。因为台湾那时候还没有，那我那时候去法国念这个小丑医生专业的时候，其实心里也没有想说我回来一定要成立一个协会或是什么的。然后当我实际在法国的医院实习的时候，我就真实的感觉到，就是说红鼻子医生的确是有为生病的儿童、为家属、为医院的那个医护人员带来很正面的影响。那我就觉得在台湾没有这件事情很可惜，因为我们的医学、我们的技术、我们的健保各个的机制都已经到位了，但是在人的关怀跟艺术的这个层面，好像还可以做更多这样子。好好听啊！小丑医师来很久了哦，其实最早引进来是吕丽医师啊，他今天刚好不在。吕医师引进红鼻子医师，然后就是刚才那个法国人那个 buff 记得把他引进来，然后就从那时候就开始，我们就合作。加护病房的主任吕丽医师，他很支持小丑医生这个计划，所以透过他的关系，然后台大儿童医院院长也很支持这件事情，所以其实就是很感谢他们，让我们能够开始首度在台大儿童医院进行小丑医生的表演，这样。你不是说你先进去吗？对，可是我。你要去找保镖。对。啊！所以你进去之后，我们要跟着你进去。我全部搞懂了，老板，我全部搞懂了。OK。小丑医生是从纽约开始的，所以第一个是纽约有一个叫大苹果Big Apple 的马戏团，所以他们的这个表演的演员呢，他们在趁他们空暇之余，他们就跑到纽约的儿童医院去开始做小丑的表演。当然后来就传到世界各国那所以我那时候就想说啊，这个台湾不知道有没有机会可能做这个事情这样子所以马兆琪这个团长，我们就补助他去法国巴黎。去进修这个小丑医生的学校。谢谢。因为我自己本身在台大的话，那中间如果有什么沟通的议题，我比较容易去促成所以后来我们就安排他去肿瘤病房。我那时候会希望，因为外国的东西引进来台湾的时候，还是要看本土化跟相关的议题这样所以我就请他们大概观察2个礼拜左右然后再正式开始表演这样。所以那个表演的那个过程中间有很多互动，所以它因为世界各国每个医院的医疗体制跟那个有一些细节什么不太一样所以我们经过观察，又经过很多讨论以后，就开始做表演这样子所以那时候固定是先1天后来慢慢延长到2天到2天半这样。
啊。去买便当。你好，我上次有鱼吗？有多多鱼吗？土托鱼今天没有。没有。好，我有早饭。炒饭。早饭没有？好。虾仁炒饭。来。要辣吗？不会。好，谢谢。好，谢谢。虾仁炒饭不用辣，到这里。啊。好，谢谢。对。这给你，这个要吗？洋葱蛋。好。这边可以了吗？还要不要？可以。要吗？这个我不喜欢。那个嘞？海带芽。海带芽。应该不用。好，谢谢。Well, of course. I have Chao-Chi. She can translate for me, and yes, I try to understand the most I can, and 慢慢来我。慢慢来，他其实现在的中文已经可以独自一个人教课了，就是中文、英文交杂着，他已经可以开始独立的教课。对，还是我去医院看。他去医院表演的时候呢，我的他的中文就会变得很好。我中文会说。他戴上红鼻子变成小丑之后，他的中文就很流利。因为我没有怕错，没有怕不怕犯错，我怕犯错是应该的，所以他反而就敢讲，这样子舒服，反而比较舒服。对。那他的话，他当然就是有时候在台湾比较找不到的食物，他会自己在家里做。他台湾食物是已经很习惯了，比如说他很喜欢去吃鼎泰丰啊、面食啊、米食，他都很喜欢。你最喜欢吃台湾的食物是什么？最喜欢的Number one。牛肉面。臭豆腐不会，不会。小笼包。小笼包对，这蛮好吃。对。还有呢？还有什么？你不是喜欢吃炒饭？炒饭？对啊。有。虾仁炒饭。有。虾仁炒饭对。那他在家里就是自己会做一些简单的啦，意大利面啊、焗烤类的东西啊这些的。Surtout n'oubliez pas, chez vous, préchauffer le four à 150 degrés. C'est très important. Hein. Voilà, si le four n'est pas chaud, ça cuit moins bien. Hein. Parfait. Alors on va faire fondre le beurre. Beurre et farine, le moule, beurre et... Tu veux que je préchauffe le beurre? 蛋糕周末都蛮常会做的啊，就是我们自己吃这样，有时候我会带去办公室跟同事分这样子。居家生活平常其实很忙碌很忙碌，所以回到家就5、6点了，
就是做晚餐，然后吃饭、洗澡、睡觉，就这样。周末的话，主要就是带他出去玩啊，因为他喜欢运动嘛，有时候会去游泳啊，去公园玩啊这样子。然后有时候去他的朋友家、同学家玩啊，就是都是在配合他这样。那有时候他其实也会帮爸爸一起做蛋糕。碰到Luc，我觉得也是蛮幸运的，因为就是个性也蛮合的，然后我们的目标啊、想法呀、兴趣啊，也都蛮类似的，所以就这样有一点就顺其自然。150 C'est quoi la différence entre les gâteaux taïwanais et les gâteaux? Il y a peut-être moins de sucre. Ici? Non, oui. 他说台湾的蛋糕比较不那么甜。Après, il y a des saveurs aussi 然后 différentes, quoi. 然后台湾蛋糕有一些是法国没有的口味，比如像芒果啊、凤梨啊这些。Bah, c'est les fruits. 比如说比较像偏草莓啊，梨子啊、苹果啊，就他们那边产的水果。Et le mettre au four, après il faut attendre qu'il refroidisse, non? Ouais, il faut attendre un peu, ouais. On peut le mettre dans le frigo ou pas? Ouais, on peut, ouais. The only change is that we live in Taiwan and it's so far away from France. The only thing that is different for me. 其他其实感觉他从一开始就都适应的蛮好，工作也很快愉快这样。La chose la plus importante, c'est qu'on s'amuse, quoi. 他觉得最重要的事情就是我们在一起工作过程当中得到很多乐趣，很快乐。因为我们在做的事情就是演小丑，就是把欢乐带给身边的人，所以自己在过程当中一定得到很多乐趣。那voilà, après, ce qui crée des tensions, c'est la vie quotidienne peut créer des tensions parce que force, voilà. 那其实比较困难的部分反而不是工作上面，工作上面我们都非常的融洽，因为我们的想法跟价值观跟目标是一样的。比较多困难的部分反而是日常生活的时候，柴米油盐酱醋茶啊这些呀，还有一个很调皮的女儿啊。然后就这些事情反而是比较让我们比较紧张一点，是不是？C'est ça qui donne une tension. Oui, oui. 那Luc说，就是说，其实我们也不像是20-30岁常常会吵架、很冲动那样子，我们都已经互相忍让的这个能力已经有。所以finalement c'est des détails, voilà, les choses de la vie quotidienne. 所以这些生活上面的细节就过去就算了，也不会再去追究。对，重点是我们要一起往前走。其实我反而觉得没有什么困难反而我觉得是轻松的，因为呢就没有什么婆媳问题呀，公婆住在很远的地方。然后我爸妈也是也不太会干涉我们的生活，那所以就是反而是蛮轻松的。小孩有的时候我们就是轮流接呀，有时候我在演出的时候他赶快去接，他在上课的时候换我去接，或者是其他家长帮忙一下，然后我们有时候也会请
一些伴读姐姐，就是大学生、工读生帮我们去接这样。慢慢骑哦。Donc on fait passer de l'énergie. 所以呢，等一下会有个能量传递。所以呢，如果说这个能量来自于你的右边，所以就是会用你的右手。Ok. Et on fait ce geste-là et un geste et un son. 所以它会有一个动作跟声音。OK。Ok. Hi ha. 一哈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 。因为今天上课的学员他们是新的培训课程的成员，他们不是已经上线的小丑医生，所以他们的课程比较特别。因为在这课程里面，他们同时也在探索小丑。就是来甄选的人，大部分都是表演工作者，也有一部分是医护人员。大部分来说还是以演员为主，因为就是还是会需要有一些表演经验。一哈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 L'arbitre. Et j'élimine. On regarde surtout les qualités. Bon, il y a des qualités artistiques qui sont importantes, bien sûr. 首先是他们的艺术的能力，就是表演。Mais aussi les qualités humaines. 可是同时就是也有就是人性的部分，就是身为人他们的特质有哪些？怎么样子跟群体合作，然后怎么样子同理其他人，他的恢复能力就是他的强心脏，因为有可能在医院遇到一些事情，他是不是有这个能力可以就是消化跟恢复？有一个很难的部分是，就是他们有点像是学习一个新的表演方法，因为小丑它是一个非常特殊的表演方式。然后第二个部分就是怎么样子在医院表演，因为毕竟医院它是一个非常特殊的场域，怎么在这个空间跟环境这个场域去做表演，又是另外一个难处。对。做得按你讲，因你咧这个红鼻子就像跟面具共用，所以我们戴上之后呢，就有点像是进入到小丑的状态。我还感觉有像同演的特质放大的感觉，因为小丑的表演它不像写实表演，然后可是它的那一些状态又是来自于你自己，所以有点像把你的特质放大的感觉。你这个遛火腿力！根本的按照翕相，因为咧去年的时间，有请一在法国的小丑老师，伊有本按那个服装一些新的建议。故说咧，今年的时间，协会就想讲，经过老师的建议，大家做一些调整，所以我们就拍一些新的形象照进来。那个背景很融合。我本名叫曾静文，那我本身其实不是做表演的，而是做应用戏剧的工作，所以我本来就很喜欢以互动为基础的那种戏剧的这种形式。我就是南部第一批啊，到现在5年了。我们南部的话就是小朋友为主，然后也有长辈，但是长辈就是1周2次在医院或者是那个居住的在社区里面的中心。我觉得小丑医生真的是很难的工作，因为我觉得那个难是因为他是要我们演员就是隔着一个角色在跟别人互动，所以以我个人的工作属性啊，我就有时候会觉得很就是我好想要再多关心他一点，或者是再跟他互动多一点。可是因为小丑角色他有他本身的特质，所以我好像就是要专注在玩耍就好，不要想着太做太多很现实面的连接。
你有带很多道具啊？我是陶器，然后本名是朱英秀，对，然后是南部的住那个小丑这样。我觉得压力一定会有因为是面对那些小朋友们，而且他们也不是一般的小朋友，他们基本上都是有一些疾病的小朋友。然后我觉得那个压力比较是对于自己表演方式的磨合，因为像我之前学表演跟小丑表演其实是很不一样的。那我觉得那个压力是来自于我去跟小朋友应对的那个想法，那个对我来说比较有压力。哦，乌克丽丽，乌克丽丽像小提琴的乌克丽丽。OK， 好，真有，我们就给陶器再一个机会，让他谈谈。我觉得很幸运的是，协会他们有准备每个月会有一次的团体咨商，然后会邀请非常专业的心理医生、咨商师来陪伴我们。我觉得这件事情对于小丑医生非常非常重要。因为这些伙伴就是他们也身在其中啦，他们可以比起一般的人更能理解这个心理状态。我们伙伴之间会互相陪伴、互相倾听。我也有那只长颈鹿。你们见过你们什么？我也有长颈鹿。你们见过这个什么？我看这个鹿一点点。你不知道，你跟我一样。在台湾其实我们算是跟其他的组织比起来，我们算是很年轻的组织。国外很多组织都已经20-30年了，他们也是经过这么多年的努力之后，才能够得到政府的认可。在台湾，其实要达到那个程度，得到那样子的认可，还有很多很多路要走，这也是我们未来要努力的方向。这样子。对。我就看出来了 ，yes， 你看很漂亮吧？我新买的。你喜欢蓝色？好，那我先走。你喜欢这个颜色吗？样本，他不喜欢。不喜欢。他不喜欢。所以现在大家要表演。老板给我好。走。因为可以看他表演。还有，就是可以跟他们玩，很好笑。他们每次10点半就出来，听到那个音乐，我们就会出去。为什么会这么喜欢他？因为他们说话很好，但是带很多很奇怪的东西。红鼻子医生就对我的小孩来说就是很帮助很大，就是每次2跟5都很期待，因为他有时候可能要书写，然后没办法跟他上，他就会心情不好，整天心情就会不好，对，所以他其实红鼻子对我来说，我觉得对他一些治疗方面或者是心情上面我觉得都很大的帮助。可是当下真的很开心，他们都会追着他们跑。对啊，对。就他们去每一间房间，他们都会跟着，会跟在他们屁股后面。对，对长期住院的话，其实帮助蛮大的。因为小朋友真的就是很期待他们来的时候，因为护理站那边也会贴一张海报说，这周会有哪些红鼻子医生来，他们都会很期待。谢谢。谢谢你们帮我。贴纸。贴纸。是的，老板。你有吗？有，来，舅舅，你去发。谢谢。拜拜。
peu ridicule. 其实我们常常在剧团工作之后，中午就是会一起在附近吃午餐这样。Je crois que ils n'ont pas perdre de temps à chercher leurs lunettes. 的确，就是说，因为红鼻子医生协会从一开始0到现在有这样的规模，其实就是有点一直被事情推着往前进这样。尤其这1年，我们试着想要找到一个生活的平衡，就是更多的时间可以留给我们自己呀，留给家庭啊，留给家人啊。所以现在还在调整当中，希望未来能够找到一个更平衡一点的人生。C'est fin? Sur intervention, j'aime la nature, j'aime la proximité avec la nature, j'aime la simplicité de la vie ici. 然后可以跟大自然可以很亲近，然后也喜欢这边的悠闲啊，很安静的、很平静的感觉的，这样。Oui, c'est ma maison maintenant, Taïwan. Quand je suis en France et qu'on rentre, qu'on quitte la France, je dis 对他来说，台湾就是他的家。那工作啊、生活呀、家庭都在这里。那反而是我们去到法国，就是看他的家人之后，回来到台湾的时候，他自己心里感觉就是说啊，我要回家了，就是回到台湾就是回家。Ouf, journée de sportif, hein? Le monsieur il a 90 ans, non? 台湾是我的家。他觉得小丑其实可以带给人家欢乐，然后他希望他可以当小丑律师。我一直以为他说说而已，可是他如果每年都在讲，我就觉得你好像很认真看待这件事情。我觉得很好，让他人生有一个目标，就是持续往那个目标迈进，我觉得对他是好的。想对小花说，总有一天我应该也会站在你旁边陪你一起演出。你今天就实现了。希望红鼻子医生每天都可以来跟我们玩。